सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। नेमल मौला व नेमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काला इमाम शाफी रहमहुल्लाह ताला अल इल्मु इल्मान इल्मुल अदियान व इल्मुल अबदान। इमाम शाफी रहमहुल्लाह ताला फरमाई कि इल्म दुआ किस्म दा, युद दीन इल्म दा, युद इंसान दे बदन बारे के मालूमात हासिल अवल च इल्मुल अबदान वे तविल शी। नन दर्स तालुक च दा दे इल्मुल अबदान सर दा। मुख्तलिफ तरीके दी प जहान की दे इंसान दे मरज न दे खलूसी और का मरीज दा हालत सेहत तसरंगे रूशी और दे सेहत बरकरार सुतले दे पर मुख्तलिफ किस्म नज़रियात चार कई इलुपीती हम दो अंग्रेजी तरीके इलाज खालिक बीती है होम्योपैथी हम दो आयुर्वेदिक हमदा और दे सरासर नज़रियात के बायोकेमिक हमदा मुख्तलिफ जहान दा दी कि यो सिंपल आर्गन थ्योरी हम दो छुप जहान के तो नज़रिया मुफरदासा बदे मशहूर हो दी बुनियाद या तजदीद वे तवेल से ची तिबी यूनानी पोख बुनियादुने मंदे इगी तजदीदी चार कड़ी दो हकीम दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी रहमहुल्लाह ताला चिदा तौला शाह बुहारी रहमतुल्लाह अलैह जियालाऊं अहरारियों और दे सरा सरा दे अहमद अल्लाहुर रहमतुल्लाह अलैह दे दर्स का सो आगा शख्सियत तदा नो उस ये हजरत यकीनी नियो काबिल कदर चार दुखदी फन से दी बो अंदाज मुर्सदा सिक शिरदू चे दुरुसु के मुर्दा कुल यो खुद नेमत लिशा से बीची चे नब्ज और कुल अमराज मुंह को चे असबाकी के बुदा टोल पड़ाऊ। नंबर एक दा युद्ध तिब खुलासा दो, नंबर दो दे इंसान खुलासा दो। तिब खुलासा दरेट की दी। नंबर एक अमराज, नंबर दो अद्विया, नंबर तीन तशखीस मरज और दिप ज़िमन ज़िमन की तजवीज़ दवा की इलाज तवेदशी उस एदिग दरेट के ना अलावा पो दिल में तिब की बड़ा खबर नश्ता दो या वो मरज भी या वो देगी को मुकाबिल भी दवाई और दे सरासरा दे तदबीक दे दवा दे मरज सरा तो दरेट की बे तशखीस पर जहान के मुख्तलिफ तरीके दी नबज हम तरीका दो कारूरा चीज़ इम्तियाज रंग न मालूम वल्दा हम ही व तरीका दो चेहरा रंग तकतल कपड़े ना अंदाज लगावल टेस्ट एक्सरे दी मुख्तलिफ किस्म एक्सरे टेस्ट न दी पामिस्ट्री दो लोस कतल खुदा याद बोला रोई चे सवाद इल्म इलाही ना टूल उलूम दा कुसन बना दी को गुमान बना दी अल्लाह जल्ला जलालुहु मजमुआ शरीयत दा पे यकीन बना दा पामिस्ट्री वाल चीज लगिया दी खपल यो अंदाज भी वी बरे की मुझसे न वही वो यकीन हादरा से नशू खुस्तरा खबरा बियाब जद्दा इस्तेमाल खलक इल्म रमल दा इल्म जफर की करीबन 28 किस्म इल्म अबजद बेदो इस्तेमाल मुख्तलिफ तरीके दी और दे के बाजी उलूम नसीदी जो दे एना दे मरज मालूमात कवल सलाई शिफ्ट तरसी दे एना उलमा ना दे बारे की सलाई मालूमात कई दे पसे दे इंसान खुलासा हम दरेट की दी यो जिस्म इंसानी दा यो रूह इंसानी दा यो नफ्स इंसानी दा जिस्म इंसानी हो बॉडी ही जहानी पेरनी रूह ता जहानी पेरनी बदलते की चिप की रूह मुश खबर को अगर रूह त दयाते बादा और दरियम दा नफस दे रूह और दे नफस मोबाइन की ची दराबती चारवेर की ये नफस विलशी बेजिस्म इंसानी हम को दरे अज्जा तकसीम दा रूह इंसानी हम दरे किस्म दा नफ्स इंसानी हम दरे किस्म दा
جسم انسانی درې قسمونه بنیادی اعضا چې بیسک ارګن وته ویل شي، حیاتی اعضا چې په موږ زندګۍ کې عام ده، او خون. دا غرنګي روح هم درې قسمه ده، روح نفسانی، روح حیوانی، روح طبعی. او بیا دا چې دا کیم چې بیانېږي څوک روح دموي هم ذکر کوي، باقي چې آخري موږ خلاصه پېښو به د ټول په یو ځای ذکر کوو، خو د ذهن نږدې کول دی پر داسې ورې ورې خبره موږ په باندې کوو، ورو ورو ورباندې خبره کوو. دا څومره چې دي چې دا درې وړه ذکر کېږي دا هم مادي دي، او کوم چې روح رباني دا چې سره د مرګ او د حیات تعلق ته، د ژوندونو د مرګ تعلق ته، روح رباني دا امر ربي ده، دا هغې د پر سوار دي، دا سورلی دو آسوار ده په بندے. دو جن علامہ اقبال صاحب یہی کہ فرشتہ موت کا چھوتا ہے گو بدن تیرا تیرے وجود کے مرکز سے دور رہتا ہے. دا خبر کی روح ربانی دی. دریم نفس مطمئنہ لوامہ امارہ. امارہ سے طویل شی چه هر وقت ایغه حکم دیتا کوئی چه گاڑی واڑی من سر آستے را. لوامہ دی طویل شی چه بعد از غلطی یو غلطی در نوشوا اینا بعد در توائی چه دا دی غلطه وکڑا باو بس اللہ تا رجوع کا. دریم چه کلا انسان دی حد تا ورسیگی چه پزرکی گناہ چه دا تصور ختم شی، تصور تا غد گناہ طرف تا مائلان ختم شی، بیدی ویرشی مطمئنہ خودی دی طولی مطمئنہ نفسو گرسن. بیدی دیغی نفس مطمئنہ دا من دی روح دی جسم کی کار دا ورکی چه رابطہ کئی مئی، دی روح دی جسم رابطہ کئی مئی. اوس دا ټول سبق چې مونږ وای دی ته مونږ ځان رسول چې مرض څه ته ویل شي په دې باندې مونږ لګي. بے جسم انسانی درې اجزا باندې مشتمل، بنیادی اعضا چې په باندې جسم قیام ده، حیاتی اعضا چې په باندې زندګۍ قیام ده، خون چې هغه د درې اجزاونه جوړ شوی ده. بیا بنیادی اعضا هم درې دي، هډیا، رباط او اوتار. هډیا، رباط او اوتار په دې باندې انسان ډانچا ویلوړه ده. حیاتی اعضا هم درې دي، اعصاب، عضلات، حدود. اعصاب، عضلات، حدود. دا داسې فرض کا لکه یو ګاډه ده په یې کې باډي چې دو دا بنیادي اعضا دي، د چې کیم هغه باډي پروګرامي ده، په دې کې وایرنګ چې ده دا هغه حیاتی اعضا فرض کا چې اعصاب دي، عضلات دي. په انسان کې هم دغسې ټول جهان هغه کې وجود کې دا حساب لګېدل. او دریم خون دا به طور پټرول ده، هغه هم په درې اجزا مشتمل ده، صفرا، سودا، بلغم. دې مرکب تم سور محلول شکل کې چې دې ته ویل شي خون. دا د انسان په وجود کې د پټرول کار ورکوي. بیا دغه ځای کې چې کله د دغه حساب ده، د تیزوالي د کموالي حساب ده، په دې باندې به په وجود باندې اثر ورځي. چې کم ځای کې ډېره سستی پیدا شي ورسته یې موږ تشریح کوو، هغه ځای کې مرض پیدا شي، هغه ځای کې به تحریک پیدا کوي، دې ته علاج ویلی شي. اوس اعصاب چې دي، اعصاب دې مرکز دماغ ده، عضلات مرکز زړه ده، او د غدودو چې ګلینډز به ته ویلی شي هغې مرکز چې ده هغه جگر ده. اوس مزاج څه ده؟ په جهان کې کیفیت دي، وجود کې هم کیفیت دي. نو د اعصاب مزاج چې ده هغه تر ده، د عضلات مزاج چې د زړه سره تعلق ته خشک ده، او د غدود چې جگر سره تعلق ته مزاج ګرم ده. اخلاط چې دا خون مجموعه نه جوړیږي، بلغم تعلق د دماغ سره ده، سودا تعلق د زړه سره ده، او د صفرا تعلق د جگر سره ده. کار یې څه ده؟ هغه موږ سره وکړ، کار یې څه ده؟ څه کار وکړي په ټول وجود کښې؟
نو بل کیم چې اعصاب دي په ټول جهان کې احساسات او کار په دماغ غور کوي، دماغ په واسطه اعصاب غور کوي، او ټول وجود کې حرکات چې دي عضلات په واسطه دل، او ټول وجود ته غذا رسول چې تغذیه هم ته ویل شي، دا وجود په واسطه جګر. اوس بار مولی چې د انسان وړي کا عالم ده، د دنیا غټ عالم ده، دا غټ عالم کې هم څلور قسمه اشیاء دي، یا خو پانی دي، یا هوا ده، یا آگ ده، یا مټی دي. مټی نه بنیادی آزاد انسان بنیاد اچھی دلالا چې اتمور بنیادی آزاد هډیا ربات اوتاروي، او بینه چې دا د انسان بلغمی ماده اعصاب سره تعلق ده، او د هوا تعلق بواسطه عضلات زړه سره ده، او د اور تعلق بواسطه غدود جگر سره ده. نو دا د عالم اصغر یعنی غټ عالم د وړي کې عالم سره یو تعلق ده چې هم د دې څلور نه ترکیب شوی ده، د انسان هم د څلور نه ترکیب شوی ده. قرآن یې نور مفصل بحث کړی. اوس موږ چې کله دا ذکر کړ، خدا یو دغه ځکه یو خبره یاد ولرئ، یو اعصاب عضلات غدود دي، یو دل دماغ جگر دي، دا مفرد آزاد اعصاب عضلات او غدود دي. خو دوی چې خپل مابین کې کله رابطه سره قایموي، دې رابطې په شکل کښې بیا شپږ صورتونه مخې ته رسي. نمبر 1 دا چې دماغ بیا زړه سره تعلق نسی، یا بیا د جگر سره نسی، زړه به یا دماغ سره تعلق نسی، یا به د جگر سره نسی، هغه رنګ جگر بو زړه سره تعلق نسی، یا به دماغ سره. نو دوته چې 3 کې ضرب ورکړي چې صورتونه ورنه راوځي، اوله حکما دې وجه نه هغه رابطې ولې تعلق یې څه شی، رابطې ولې هغه ذریعه څه شی ده، چې رابطې ذریعه دغه ده چې د دماغ چې په خپله دي چې تعلق یې اعصابې سره ده، مزاج یې تر ده، چار یې احساس تو، دې یو خپل پرداور منده ده، یوه پرده ده د زړه، یوه پرده ده د جګر. د هغې پردې په ذریعه سره د جګر سره هم تعلق نسی، د غدي پردې په وجه باندې زړه سره، هغه د عضلتي پردې په وجه باندې زړه سره هم د رابطه نسی. دغه رنګې زړه یوه خپله پرده لري، یوه پوس پرده ده د دماغ ورباندې اعصابې، یوه بله پرده ده د غدود. نو زړه به واسطه اعصابي پردې دماغ سره تعلق نسی، او زړه د غدي پردې د وجه نه د جګر سره هم تعلق نسی. دغه رنګې جګر نه، جګر یوه خپله پرده لري، یوه پوست عضلات پرده ده ورباندې، یوه پوست په هغې باندې د اعصاب پرده ده. نو دغه جګر چې کله دماغ سره هغه نسی، لینک نسی، تعلق ورسره نسی، د هغې اعصابي پردې په وجه ورسره نسی. خو چې کله د زړه سره تعلق نسی، د هغې عضلاتي پردې په وجه باندې تعلق ورسره نسی. نو دا خپل مابین کې یو بل سره داسې تړلي دي، یو بل سره تړلي دي. دې د وجه نه چې کله هم مرض پیدا کېږي، کم از کم یو ځکه هم مرض وي، نور د دې وجه متاثره کېږي ځکه چې یو بل سره تړلي دي. اوس چې اعصاب تعلق د جګر سره شي، دې ته طبي زبان کې وایي اعصابي غدي. اعصابي چې اعصاب طرف ته منسوب ده، غدي چې جګر طرف ته منسوب ده. یعنی مقصد دا چې دغه اعصاب د غدي پردې په وجه جګر سره تعلق نسی. او دویم اعصاب عضلاتی، اعصابی عضلاتی چې اعصاب کا تعلق نسی دیجیے هغه سره زړه سره بواسطه عضلات نسی. دوه شو. دغه رنګې عضلاتی اعصابی، عضلاتی غدي، دوه شو. غدي عضلاتی، غدي اعصابی. بیا دې نه بعد دوی یو ټکی استعمالوي، خو چې کله اعصابي غدي وي دې مزاج دوی شي تر ګرم، تر ګرم. چې کله کیفیت وي بیا تر ګرم، سرد، دا بیل بیل ذکر کیږي. مزاج به معنا ملاول، مزج ته ویل شي ملاول،
چې کله د دوی ذکر کوي به دا بیل نشي تله هماها به یو بل سره ټچ کیږي چې کله د اعصاب تعلق د جګر سره یې به ته ویل شي تار ګرم تار او کله چې د زړه سره یې به ته ویل شي تار سرد کله چې د عضلات تعلق د دماغ سره یې چې هغه ته ویل شي عضلاتي اعصابي بیا خشک سرد کله چې د زړه تعلق د غدود سره یې مزاج دوی کوي خشک ګرم کله چې د جګر تعلق د زړه سره یې دې ته دوی نوم مخلي عضدي عضلاتي عضدي عضلاتي دې مزاج به شي ګرم خشک او کله چې د جګر تعلق د اعصاب سره کوي دې به دوی ته ګرم تر ګرم نو اینا بعد به دوی اصطلاح استعمالوي تاسو ته کې دغه کې د اسم پر ارګن تیوري په کې دغه کې بدرسي مشینی اور کیمیاوی اوس د مشینی سامان نه لري کیمیاوي سامان نه لري کیمیاوي دا معنا چې کچیر اعصاب تعلق د جګر سره ده نو دغه ټیم کې د دماغ بواسطه اعصاب بلغم پیدا کوي هم سٹور کوي هم خارجوي نه او مشینی چې کله د اعصاب تعلق د عضلات سره شي به دا معنا شله چې اوس جوړای هم زائد از ضرورت خارجي هم چې ضرورت د تنشتا خارجي هم نو په دې کې چې کله ته دا کیم مونږ صفه ورکړی دا داود خان صاحب یې غدر کې دویم نمبر 10 کې نو په دې کې چې کوم درکې هغه به تور سره ګوره چې مونږ ورته مشینی هم مخکې لیکلي دي او کیمیاوي ورته لیکلي دي نو چې کیم 1 3 और 5 دي مشینی تحریکونه دي مشینی مقصد دا چې سودا صفرا بلغم دا پیدا کیږي هم زائد ضرورت خارجيږي هم 2 4 اور 6 په دې کې پیدا کیږي هم سٹور کیږي پیدا کیږي هم سٹور کیږي هم نو چې کله د اعصاب تعلق د آزاد دل نه بعد به د یو الفاظ استعمالي چې حکم راسا صاحب خبر راسا صاحب حکم راسا صاحب غیر ارادی حرکت ارادی حرکت حدود جاذبه حدود ناقله نو دا هم د دغه شپږ د جنو سره به دوی تړي کله چې د اعصاب یې دماغ تعلق د جګر سره یې دې په تخت باندې چې کیم چار کوي هغه احساس چار کوي چې خبر رسي تو په ځا باندې یو مچ کې نستا د خبر رکی دلته کې مچ کې نستا اوس دینه بعد حکم به چاپن تخت صادری کله چې دې تعلق یې زړه سره شي د اعصاب تعلق زړه سره شي اوس دینه بعد حکم صادر شي حکم راسا اعصاب حکم نه بعد وہ حرکت پیدا کیږي حرکت په بد عضلات تخت پیدا کیږي بچاو به چې د غدود تخت کیږي تی ویني چې دغه ځای کې کله غکینی لنډه دا یو ډمبر ورته وای تاسو هر څه چې سره چی دا چې سره ټاکو درکې حکم غچ د خبر رسا صاحب چې دلته کې هنګامي صورت پیدا شي اینا بعد حکم صادر کی لوس چې دا ارادي حرکت وکړي دلته کې داس دسه کوي کنه سټم نه بعد دغه ځای سور شي اوډاډ هم شي نو اندرون کې چې کیم غدود دی غیب په ذریعہ باندې وین نه درستا رسول وکړي چې دغه ځای کې غن پیش شي حرکت پیش شي دغه ځای کې هنګامي امر پیش شوی چې بچاوي وشي نو احساسات د اعصاب په تخت کېږي که خبر رساده که حکم رساده او دغه رنګي عضلات یعنی حرکت د بچا په تخت کېږي د عضلات په تخت او بچاو او غذا د دې چا په تخت د غدود په تخت باندې خو چې کله اعصاب تعلق د غدود سره وي چې ته کیمیاوي تحریک ویل شي نو پخته کچا بلغم پیدا کیږي چې کله 1 نمبر ته مسله ورسی 1 نمبر ته یو ځای کې بلغم پخته شي کله چې 2 نمبر کیمیاوي تحریک وي د عضلات بیا خام سودا پیدا کیږي او په دې کې ډېر مشکل امراض دلته کې پیدا کیږي چې سودا پیدا کیږي هم سٹور کیږي هم او چې کله 3 نمبر ته خبره ورسېږي بیا سودا پخته شي پیدا کیږي هم زائد ضرورت خارجيږي هم کله چې 4 نمبر ته مسله ورسېږي غدي عضلات تحریک ته دیږي
جگر سره تعلق تا دلته کې سودا خام سودا پیدا کیږي او 5 نمبر چې غدې اعصابي صفرا پیدا کیږي هم پختا هم وي او خارجيږي هم تبر مزین تراله د دویم درس دریم او د ټول چې کیسه مونږ زاو تکړه د باندې خبره ده پاره وکړه چې مرض ته ویل شو مرض ته راځي نو مونږ وایي چې جسم انساني بنیادی اعضاء حیاتی اعضاء خون په عین بعد مرض تعلق د حیاتی اعضاء سره ده حیاتی اعضاء اعصاب اثرات حدود چې مشکل ترکیب سره او چې مزجونه ورنه پیدا شل چې مزجونه خپل کار هم او خپل حرکات غیو افعالیو هم ذکر کړ اوس دینه بعد دریم نمبر درس اعضاء په دوه قسمه مفرد اعضاء مرکب اعضاء خدا مرکب اعضاء د سنا چې د خپل وجود لري دا چې کله مفرد اعضاء سره جمع شي مجموعي شکل اختیار کی او په شکل د ګارې لګا دا خندق دا یو په بل پوس باندې تخت لګای او د په مومنت کې ګارا ورکای کنه هغه الحاقی ماده چې د منټي په بنیاد باندې مزاج سرد دا هغه د دې کار ورکوي چې دوی سو کی الته کې ستوګ نه وکي که هډي ادي کرے پات کی کا اوتار دي پرې پسويږي کنه ځکه چې دا وایرینګ چې کوي خو پاوخه نشي کول چې خندق پرې به پساو کوي کنه نو د درې قسمه وایرینګ چې د پدوی پرې پساوي خالي نو اوس د مرکب عضو چې دا په خپل وجود نه لري دا مرکب عضو جوړ دي دغه الحاقی ماده سره د دغه درې قسمه وایرینګونه چې اعصاب وایرینګ وي عضلات حدود اعصاب باندې ورپسې حدود ورپسې عضلات دې مابین کې تم کوله ده پره او یو بل ته جوړ ور کوله ده پره الحاقی ماده بیا کار کوي په وګه کې مرز کې څه بنیاد نشته ده تا مسله نشته ده اوس مفرد عضو مخکې ته ذکر کړ بنیادی اعضاء ہڈیا رباط اوتار حیاتی اعضاء دل دماغ اعصاب عضلات حدود تیغه مراکز دی دل دماغ جگر په اول باندې بنیاد د وجود دا جسم دا او په دویم باندې بنیاد د زندګۍ دا اوس انا بعد مرکب اعضاء هم د مفرد اعضاء وجود تفصیل کا سرنګي چې موږ بحث وکړو نمایدات نو مرکب وجود مسانات پیپړادو ولا غوږ پوزه او مخصوص اعضاء سترګه رحم د خزینه ټول مرکب اعضاء دي اوس دغه ذکر چې دا درې اصطلاحات پیژندل پکار دي مفرد اعضاء غیر طبیعي حالت د تصویر شي مرض مرکب اعضاء غیر طبیعي حالت د تصویر شي علامت مفرد اعضاء طبیعي حالت تصویر شي صحت مفرد اعضاء غیر طبیعي حالت دیتا مرض ویل شي مفرد اعضاء یعنی اعصاب عضلات حدود چې کله د حد اعتدال نه بار شي دا به مرض ده چې کیمه د حد اعتدال نه بار شي که عصبي یعنی بلغم زیات پیدا کیږي تری وجود کې زیاته ده دا هم د حد اعتدال نه بار ده کچېره یغه خشکی زیاته ده وجود کې او د سره چې دا عضلات د وجنه په وجود کې خشکی زیاته ده دا هم د حد اعتدال نه بار مسله ده کچېره بواسطه حدود په وجود کې ګرمي زیاته ده هم د حد اعتدال نه بار ده نو مفرد اعضاء غیر طبیعي حالت چې د دې مرض ویل شي او د مرکب اعضاء غیر طبیعي حالت ته ویل شي علامات او د مفرد اعضاء طبیعي حالت ته ویل شي صحت خدای یاد ولرئ چې طبیعي حالت چې مکمل طبیعي حالت د صرف د انبیا کې دلاشي دي چې کله دا غیر طبیعي حالت دی حتی ورسې چې د انسان ژوندۍ ونه بیکاره راشي چې به مرض اظهار وشي ورطبي حالت صرف د انبیا ممکن ده هر څه نه ښه اوس دینه مال ته وایي چې دا څنګه اوس مرکب اعضاء اوله معده وکړه معده کې درې قسمه غیر طبیعي حالت مرکب اعضاء کې پیدا کیږي د علامات دي امراض نه دي نمبر 1 قبض معمول کې چې کله تقاضا کیږي سړي ته تکلیف نه او چې کله قبض پیدا شي په وجود کې خشکۍ د وجه نه قبض پیدا شي په دې یو علامت ده دغه رنګي کله په جسم کې په معده کې اسهال اظهار وشي چې انسان د دستونه ولګي دا غیر طبیعي حالت ده دا هم یو غدا یو علامت ده او دریم
کله کله انسان ته معدې کې مروړ کیږي او د سره سره یعنې کولمو کې مروړ کیږي پیچس پیدا شي او دا درې وړه چې دي دا علامات دي خو د دې اصل بنیاد موږ وجه بلټو چې هغه په مفرد اعضاء کې کیمیو متاثره شوه ده چې دلته کې غوینا دا مرکب عضو متاثره ده د هغې نه نو چې کله قبض وي نو موږ په وجود کې د دې دغه کوو چې په وجود کې خشکي ده د عضلات کیمیاوي تحریک ته دې د وجې نه هغه ځای کې څه کېږي قبض پیدا شوه ده او که چیرې اسهال اعصاب کې تیزی وي د خپل حد نه بلغم پیدا کیږي هم تیزی سره خارجيږي هم نو په دغه صورت کې نو په معدې کې د اظهار وي او که چیرې پیچس هلته کښې سوزش پیدا شي چې د جګر د وجې نه مسله پیدا کیږي نو په دغه صورت کې به چې دا موږ دغه ځای ته نه ګورو چې پیچس په معدې کې ولې ده دې ته به ګورو چې په درې اعضا کې کیمیو متاثره ده اعصاب متاثره دي عضلات متاثره دي که حدود متاثره دي نو خو ضروري خبره ده چې حدود د خپل حد نه زیات کار کوي چې ته تحریک ویلی شي نو اوس دې سره سره درې اصطلاحګانې چې یو ته تحریک ویلی شي یو ته تحلیل ویلی شي بل ته تسکیل ویلی شي تحریک چې عضو په خپل مفرد عضو د خپل حد نه زیات کار شروع کی حد اعتدال نه بار شي تسکین دې ته ویلی شي چې بالکل کار پرېږدي نه ہونے کے برابر وي تحلیل دې ته ویلی شي چې کار کوي او حد اعتدال نه کم وي دې تحلیل ویلی شي نو اوس دې کې به کتلی شي چې تسکین کم ځای ده تحریک ته وجې تسکین کم ځای کې پیدا شوه ده اوس دې کې ګوره جي دلته کې لکه د ګړی ده دې دغه کیمي سیکنډونو ستن چې ده د داسې فرض کړه لکه تحریک چې ده دې د منټونو ستن چې ده چې تاویږي د داسې فرض کړه لکه تحلیل ګنټو ستنې دسته لکه تسکین او د دې حرکاتو ته خپل ګوره چې کیمیو حرکت تیز ده د سیکنډونو ول تیز ده او د منټونو ول په هغې نه ورو ده چې کې ضعف هغې ته ضعف هم ویلی شي هغې نه ضعیف ده که او د ګنټو ول په هغې نه هم بالکل نه ہونے کې برابر دغه اول یو ته بالکل ظاهرا محسوسوي د دویم لږ لږ محسوسوي چې ډېر په معنی نظر سره معنی سم ته ګورې او د دریم ته نشي محسوسولی حرکت کوي خو نه شي محسوسولی دارنګې د اول د سیکنډونو ورستن چې دا دې مثال دسته لکه تحریک د منټونو ورستن دسته لکه تحلیل د ګنټو ورستن دسته لکه تسکین نو اوس چې کله کم یو عضو د سیکنډ د ستنې باندې کار شروع کړي نو خامخا به نورې نه متاثره کېږي که نه به متاثره کېږي نو دارنګې چې کم یو هم په دې کښې تحریک پیدا شو هغې د وجې نه پیوزو کښې غیر شعوري طور باندې پیوزو کې تحلیل راځي ذوق خو بل ځای کې به تسکین راځي چې بالکل کار پرېږدي نو هغه ځای کښې چې دا چې کوم ځای کې کار کې موضوع پرېږدله ده معمول تحت عام چې کله زندگی صحت وي نو هر یو عضو څه ټیم نه بعد په خپل غږ کښې چې دا په یو بل باندې تحریک بدلېږي ارتقایي طور باندې تحریک بدلېږي صحت ته خو چې کوم ځای کې ودرېږي بس هغه ځای کې مسله ده دا اوس ټیم صحیح ښیي که نه خو چې کله د دغې سیکنډونو ستن هغه د ستنې کمه ودرېدله نو هغې نه بعد بیا مونږ وایو که نه چې په هغه کې خرابتیان ده په ګړی کې خرابتیان ده نو دارنګې د انسان په صحت کې چې کله د تحریک د وجې نه دا یو د تحریک د وجې نه بل یو عضو بالکل کار پرېږدي نو دغو ځای کې مرض پیدا شي دغه معمول ته راوستل دې ته صحت ویلی شي چې معمول ته چې څرنګې مخکې حرکت په یو بل باندې بدلېده معمول ته راوستل دې ته څه ویلی شي صحت او دغه مقام تسکین مرض ده او د تحریک هغه مقام تسکین مرض ده خو پیدا شوه د چا د وجې ده د تحریک د وجې نو په دغو ځای کښې چې دا کتل پکار دی چې په دغې مرکب عضو کې کیمیو د وجې نه دغه مسله پیدا شوې ده اوس مثلا ده
میته سړی ته ډېرې راځي بند راځي اسینا یا راځي خو سوزش سره راځي که چېرې ډېرې راتلې نو اعصابو سره تعلق ته وجود کې ترې زیاته ده اعصابو تحریک ته او که چېرې بند دي نو عضلاتو سره تعلق ته که چېرې راځي خو په سوزش سره راځي نو حدودو سره تعلق ته نو دې تحت په به ته مسله حل کوې رحم ده حیض بالکل نه راځي اعصابو سره تعلق ته کم ځای کې چې وینې هلته کې به اوبه نه وي کم ځای کې چې اوبه وي هلته کې به وینه نه وي نو پته ولګېدله چې دې ښځینه په وجود کې څه ده تریسوا ده عصبي تحریک ده هغې د وجې نه چې دا مسله پیدا کېږي زیات راځي د عضلاتو سره تعلق ده که راځي خو په درد سره راځي په سوزش سره راځي حدودو سره تعلق ده اوس هغې په تحت باندې مونږ به څه کوو اعتراعي علاج دا به خشکۍ سره کوو خشکۍ علاج به په ګرمۍ سره کوو ګرمۍ علاج به سره کوو لکه بار ته به د عام ماحول کې وګوره چې کله انتهایي ګرمي سوا شي بیا خلک څه وایي چې دا د بارانه ګرمي لګي چې اوس خبس پیدا شوه ده او ضرورت ته چې باران وورېږي نو باران وورېږي که نو د ګرمۍ علاج به سره وشو په ترۍ سره بیا نه بعد چې څرنګه باران ودرېږي نه بعد بیا هواګانې چلو شي که نه بیا خشکي راولي ټیک ده جي بیا خشکي چې حد ته رسي ګرمۍ باندې بدله شي بیا باران وشي دارنګه د انسان په وجود کې هم طبیعي دا صورت ته چې که چېرې ګرمي پکې سې واخله نو هغې سره به څه کوې هلته کې سردي پیدا کړه که سردي پکې سې واخله انتري پکې سې واخله هغې نه بعد خشکي پیدا کړه که خشکي پکې پیدا شله ګرمي پیدا کړه ټیک ده جي دې د وجې نه ځینې کسونه دا په دماغ کې نه راځي چې خشکي څرنګه ګرمي ختموي تاسو ته زه یو مثال درکوم دلته کې چې موږ نه اوس یخ دی که نه دلته کې موږ په هغه باندې